Good morning, dear students. We are see the chapter number 3, chemical reaction and elements. Next video, last video is a last video point is a balancing of chemical equation, and next is a types of chemical reaction. First is a combination reaction. Second one is decomposition reaction. Third one is a displacement reaction. And fourth one is a double displacement reaction. First is a combination reaction. Definition or types of chemical reaction. Chemical reactions are classified into following 4 types of coordinates with the nature and the number of reactants and the products. First is a combination reaction. Definition: a chemical reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product is called a combination reaction. Is a 2 or more reactants and 1 product is called a combination reaction. A chemical reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product, it is called a combination reaction. For example, combination reaction: C plus O2 is a CO2. Another one, H2 plus SO4 to form H2SO4 is a 2 is reactant, arrow left side is a reactants and arrow right side is a product. C plus O2 CO2, H2 plus SO4 is a H2SO4. Another example, magnesium, Mg 2Mg plus O2 is a reactant and product is 2MgO is the product. 2MgO is the product. Another example, CaO plus H2O. CaO means calcium oxide plus water to form a calcium hydroxide. OOH, calcium hydroxide. CaO plus H2O is a reactants and CaOH twice is a product. Use your brain power. What is the reactant in is the reaction activity? Another one is NH3 is a gases plus HCl to form NH4Cl. NH4Cl is the example of the combination reaction. Next one is a decomposition reaction. Definition: a chemical reaction in which the compound is split, 2 or more products are formed is called a decomposition reaction. Another definition: in a chemical reaction in which 2 or more products are formed from a single reactant is called a decomposition. याच्यामध्ये decomposition मध्ये काय म्हणलेलं आहे? 2 or more काय असणार आहे? product. 2 or more product and 1 reactant. 2 or more product and 1 reactant असणार. याच्यामध्ये फक्त आपल्याला काय लिहायला पाहिजे तर कॉम्बिनेशन रिएक्शनची एक्झाम्पल फक्त आपल्याला काय करायचं आहे उलटी लिहायचे. म्हणजे काय तर रिएक्टंट CO2 काय असणार आहे रिएक्टंट होणार, प्रोडक्ट असलेला काय होणार आहे डिकम्पोजिशनमध्ये, तर हा काय होणार आहे प्रोडक्ट होणार, म्हणजे प्रोडक्ट असलेला रिएक्टंट होणार आणि 2 or more काय होणार आहे प्रोडक्ट. फॉर एक्झाम्पल फक्त हे उलटं लिहून दाखवतो कसं लिहायचं सिंपल. फक्त
कॉम्बिनेशन रिॲक्शनचे एक्झाम्पल माहिती असतील तर आपल्याला डिकॉम्पोजिशनचं एक्झाम्पल आपल्याला लक्षात येईल. आपल्याला काय लिहायचं आहे, CO2 काय झालं, C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सिजन. त्याच्यानंतर H2SO4 त्याच्यामध्ये आता काय होणार आहे, H2 प्लस SO4. आता NH4Cl जर घेतलं तर याच्यामध्ये काय येणार, NH3 प्लस HCl याच्यामध्ये काय, वन रिॲक्टंट्स अँड टू प्रोडक्ट्स त्याच्यामध्ये वन रिॲक्टंट अँड टू प्रोडक्ट्स आहे, वन रिॲक्टंट अँड टू प्रोडक्ट्स. त्याच्यामध्ये डेफिनेशनमध्ये पण तसं म्हटलं आहे, वन रिॲक्टंट्स काय म्हटलेलं आहे, द केमिकल रिॲक्शन इन विच 2 or more products are formed from a single reactants is called a decomposition reaction. त्याच्यामध्ये अनेक दिलं आहे एक्झाम्पल, टॉईस H2O रिॲक्शन काय होणार आहे, H2 प्लस O2 प्लस काय होणार आहे, O2 H2 प्लस O2 गॅस काय होणार आहे, रिलीज म्हणजे वॉटरमधला रिॲक्शन. त्याच्यामध्ये अनेक आहे, C12O11 O11 H22 2 for 12C plus 11 H2O ह्याच्यामध्ये फॉर्म्युला काय असणार आहे, C12H22O11 इज अ शुगर, त्याचं नाव काय, शुगर. C12H22O11 हे काय असणार आहे, वन रिॲक्टंट्स अँड two products is a decomposition reaction. Next one is a displacement reaction. Definition: the reaction in which two compounds reacts by an exchange of ions to form a new compounds are called a the reaction in which one element take the place of the another elements in a compound is called a displacement reaction. त्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, 2 or more. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय होतं, रिॲक्टंट्स काय करतो, आपला रिॲक्टंट दुसऱ्या काय होतो, रिॲक्टंट बरोबर काय होतो, आपले आयन्स काय करतो, तो डिप्लेस करतो, टेक प्लेस. द रिॲक्शन इन विच द एलिमेंट्स टेक प्लेस द अनदर एलिमेंट्स कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. CuSO4 aqueous प्लस झेडन ह्याच्यामध्ये तो काय करतो, CuSO4 काय करतो, कंबाईन कोणाला करतो, झेडनला कंबाईन करतो. म्हणजे काय होतं की ZnSO4 झिंक सल्फेट तयार होतं आणि काय होतं, कॉपर काय राहतो, प्रिसिपिटेट होतो. त्याच्यामध्ये अनेक एक्झाम्पल आहे, CuSO4 प्लस Fe जर बघितलं, Fe आणि SO4 कंबाईन होतं म्हणजे काय होणार आहे, FeSO4 प्लस काय असणार आहे, Cu. याच्यामध्ये काय, तर यामध्ये SO4 म्हणजे फर्स्ट रिॲक्टंटमधला दुसरा रिॲक्टंट काय करतो, आपले काय करतो, तो त्याचा एलिमेंट्स तो काय घेतो म्हणजे कंपाऊंड घेतो आणि त्याचं न्यू कंपाऊंड्स प्रोडक्टमध्ये तयार होतो, FeSO4 प्लस Cu. त्याच्यामध्ये अनेक एक्झाम्पल आहे, मॅग्नेशियम प्लस टॉईस HCl. ह्याच्यामध्ये मॅग्नेशियम हा काय करतो, Cl बरोबर कंबाईन करतो म्हणजे Mg. आता Cl किती आहे, त्याच्यामध्ये 2 कॉमन आहे, 2 यात किती असणार आहे, 2 आणि Cl किती असणार आहे, 2 म्हणजे MgCl2 होतो प्लस हायड्रोजन काय होतो, रिलीज होतो. त्याच्यानंतर अनेक एक्झाम्पल आहे, CuSO4 प्लस लीड Pb इज अ लीड. कॉपर सल्फेट प्लस लीड टू फॉर्म, याच्यामध्ये पण CuSO4 Pbला काय होतो, PbSO4 प्लस Cu काय होतो, प्रिसिपिटेट PPD हे राहतं. हे एक्झाम्पल आपल्याला काय करायचे आहेत, फक्त CuSO4 प्लस Zn. याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंटमध्ये काय असणार आहे, तर एक हा दुसऱ्याला काय होतो, कंबाईन होतो म्हणजे ZnSO4 प्लस Cu आणि CuSO4 प्लस Fe असेल तर FeSO4 प्रोडक्टमध्ये जातो आणि Cu हा काय होतो, प्रेसिपिटेट. याच्यामध्ये पण Mg प्लस
Cl2 MgCl2 प्लस हायड्रोजन काय होतो रिलीज होतो आणि CeSO4 प्लस लीड PbSO4 प्लस Cu हा काय होतो प्रिसिपिटेट राहतो. नेक्स्ट वन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Double displacement reaction. The reaction in which two compounds reacts by the exchange of ions to form a new compounds are called a double displacement reaction. त्याच्यामध्ये काय होतं दोन्हीमध्ये एक्सचेंज होतं. दोन्हीमध्ये दोन रिॲक्टन्समध्ये एक्सचेंज होतं आणि प्रोडक्ट काय होतो न्यू प्रोडक्ट तयार होतो. त्याला काय म्हटलं डबल डिस्प्लेसमेंट. अनदर डेफिनेशन द रिएक्शन इन विच द आयन्स इन द रिएक्टन्स अँड एक्सचेंज टू द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट. प्रिसिपिटेट मीन्स अ PPD are called a double displacement reaction. For example, barium chloride plus zinc sulfate ह्याच्यामध्ये रिॲक्शन कशी होणार आहे तर Cl2 हा काय करतो Zn बरोबर काय करतो काय आयन्स घेतो आणि Ba हा SO4 मध्ये काय होतो आयन्स घेतो. म्हणजे काय होणार तयार होणार प्रोडक्ट BaSO4 बेरियम सल्फाईड प्लस काय होणार आहे झिंक क्लोराईड काय होणार आहे क्लोराईड काय होणार तयार होणार. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला आयन्स काय होतात अनदर जाऊन न्यू प्रोडक्ट तयार होतो BaSO4 तयार होतं आणि झिंक क्लोराईड तयार होतं. नेक्स्ट वन एक्झाम्पल इज अ AgNO3 इज अ फर्स्ट एक्झाम्पल AgNO3 सिल्वर नायट्रेट AgNO3 इज अ सिल्वर नायट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराईड. आता तिच्यामध्ये पण तसं Ag हा काय करतो Clला कंबाईन करतो Na काय करतो NO3ला कंबाईन करतो. त्याच्यामधला प्रोडक्ट काय होतो तयार AgCl काय होणार आहे सिल्वर क्लोराईड प्लस सोडियम नायट्रेट काय होतं त्या NaNO3 काय होतं प्रोडक्ट तयार होतो. नेक्स्ट वन इज अ बेरियम क्लोराईड. थर्ड वन बेरियम क्लोराईड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट. आता याच्यामध्ये क्लोरीन हा सोडियमला काय होतो कंबाईन होतो आणि बेरियम हा काय होतो सल्फेटला कंबाईन होतो. म्हणजे काय होणार आहे प्रोडक्ट काय होणार तयार तर बेरियम सल्फेट BaSO4 Ba हा SO4ला कंबाईन करणार आणि Na हा Clला म्हणजे प्लस NaCl2 काय होणार आहे रिॲक्शन होणार NaCl2 Na2Cl2 म्हणजे काय असणार 2 असणार आहे 2 NaCl हा रिॲक्शन. अनदर एक्झाम्पल 2HCl हायड्रोजन सल्फाईड ट्वाइस हायड्रोजन सल्फाईड प्लस सल्फर डायऑक्साईड टू फॉर्म सल्फर डायऑक्साईड. यस काय होणार आहे किती झाले इथं H किती झाली इथं 4 2 × 2 4 S किती झाले 2 आणि ह्याच्यामधलं S म्हणजे किती झालं 3S प्लस ह्याचा 2 3 झालं O2 किती राहिले 2 राहिले इथं H किती आहेत 4 म्हणून इथं काय होणार ट्वाईस H2 काय होतं रिॲक्शन होते. ही रिॲक्शन काय असणार आहे तर डबल डिस्प्लेसमेंटची रिॲक्शन असणार आहे. त्याच्यानंतर अनेक एक्झाम्पल आहे Cl2 कॉपर क्लोराईड प्लस पोटॅशियम आयोडाईड ह्यामध्ये पण रिॲक्शन काय होते Cu हा आयला काय करतो कंबाईन करतो आणि K हा Cl2ला कंबाईन करतो. म्हणजे काय असणार आहे CuI कॉपर आयोडाईड प्लस काय येणार आहे पोटॅशियम क्लोराईड KCl2 हे काय होणार आहे ट्वाईस राहायचं I2 काय CuI2 प्लस ट्वाईस KCl हे काय होणार आहे कॉपर आयोडाईड प्लस पोटॅशियम क्लोराईड हे होणार आहे. नेक्स्ट वन इज अ नेक्स्ट रिॲक्शन. Next question, textbook page number 38. What was the color of the precipitate formed? The color is precipitate for
formed yellow. Is a first is a barium chromate, BrCrO4. Write the name of precipitate is a barium chromate, barium chromate, barium chromate, barium chromate, BrCrO4, BrCrO4, barium chromate. Write down the balance equation for this reaction. त्याच्यामध्ये रिॲक्शन पेज नंबर, त्याच्यामध्ये रिॲक्शन दाखवलेली आहे, त्यामध्ये रिॲक्शन आपल्याला दाखवायचे. ती म्हणजे काय, बेरियम पोटॅशियम क्रोमेट K2CrO4 प्लस बेरियम सल्फेट, त्याच्यामध्ये रिॲक्शन काय होणार, K2 हा SO4 जाणार आणि BaSO4ला जाणार. मग ही रिॲक्शन कशी होणार आहे, रिॲक्शन K2SO4 प्लस BaCr2O4. ह्याच्यामध्ये पोटॅशियम सल्फेट तयार होणार आणि हे बेरियम क्रोमेट ही रिॲक्शन तयार होणार. नेक्स्ट वन इज अ, विल यू कॉल दिस रिॲक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन ऑर अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. ही कुठली रिॲक्शन असणार आहे, तर 1 आणि 2ला कंबाईन झाली असेल तर ती रिॲक्शन कुठली असणार आहे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. आता डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शनमध्ये काय होतं, फक्त काय होतं, जर बघितलं असेल CuSO4 प्लस फक्त Zn असेल तर Zn एका ह्यालाच फक्त कंबाईन होतो, त्याला काय म्हटलेलं आहे, डिस्प्लेसमेंट. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे, K2Cr2O4 म्हणजे पोटॅशियम क्रोमेट आणि प्लस बेरियम सल्फेट. यामध्ये काय होतं की दोन्हीमध्ये काय होतं, कंबाईन व्हायलाच होतं. म्हणजे बेरियम हा Cr2O4ला काय होतो, कंबाईन करतो आणि K2 हा SO4ला कंबाईन करतो. म्हणजेच कुठलं असणार, ते डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन असणार आहे. त्यानंतर आहे नेक्स्ट वन इज अ एक्झोथर्मिक अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन. एक्झोथर्मिक अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन. एक्झोथर्मिक अँड endothermic reaction. Endothermic reaction. For example, first exothermic reaction. Exothermic reaction definition: when the heat is evolved in a chemical reaction is known as a exothermic reaction. काय असणार आहे, हीट काय करतो, ॲब्सॉर्ब करतो. हीट काय करतो, ॲब्सॉर्ब करतो. हीट इज इव्हॉल्ड इन अ केमिकल रिॲक्शन. हीट इज इव्हॉल्ड म्हणजे काय करतो, सोडून देतो. इव्हॉल्ड इन अ केमिकल रिॲक्शन इज नोन ॲज अ एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. फॉर एक्झाम्पल, कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस वॉटर इज अ लिक्विड, इज अ सॉलिड टू फॉर्म Ca. हा काय करतो, CaOH कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड हे काय असणार आहे, ॲक्वियस प्लस हीट प्लस काय करणार, हीट. तो काय करतो, CaO प्लस H2O. ह्याच्यामध्ये Ca एकच आहे, O किती असणार आहे, त्याच्यामध्ये एक आहे आणि इथं H2O. ह्याच्यामध्ये बॅलन्सिंग काय झालं, O 2 झाले. इथं काय म्हणून काय दिलं आहे, CaOH टॉईस. काय म्हटलेलं आहे, H 2 आहेत, O 2 आहेत, त्यामुळे CaOH टॉईस ॲक्वियस प्लस हीट. म्हणजे हीट काय करतो, सोडून देतो, त्याला काय म्हटलेलं आहे, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. नेक्स्ट वन इज अ NaOH प्लस H2O, सोडियम हायड्रॉक्साईड प्लस H2O, सोडियम हायड्रॉक्साईड प्लस H2O. काय होतं रिॲक्शन, सोडियम हायड्रॉक्साईड प्लस H2O. NaOH काय होतं, ॲक्वियस प्लस हीट म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि पाणी यांची जर रिॲक्शन झाली तर काय होतं, सोडियम हायड्रॉक्साईड काय होतो, ॲक्वियसमध्ये होतो आणि हीट काय होतं, बाहेर पडतं. नेक्स्ट वन इज अ बर्निंग ऑफ नॅचरल गॅस. एक्झाम्पल इज अ एक्झोथर्मिक रिॲक्शन इज अ बर्निंग ऑफ नॅचरल गॅस, corrosion or oxidation reaction, respiration, and ice is heated. Ice is heated to a water. Ice heat केलं
तर काय होतं, जर वॉटर तयार होतं ते म्हणजे कुठलं असणार आहे, जर एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. इथं आपण